तो जी एक दो आयात ने ज़बूर 145 और उसकी 18वीं और 19वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। आमीन। बड़ी सिंपल गल है, कोई यार च औखत है ही नहीं कि सानू समझ ना आए। बड़ी सिंपल जी गल ज़बूर नवीस ने की है और यह दाऊद दा मजमूर है। खुदावंद उन सब के करीब, खुदावंद उन्हां सारियां दे नेड़े वे जेड़े ओहदे तो दुआ करदे, ठीक है ना। और अगली गल बड़ी कमाल दी, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कई बार असीं दुआ कर रहे होंदे लेकिन साडी दुआ च सच्चाई नहीं हुंदी, साडी दुआ च हिकमत भी नहीं हुंदी और साडी दुआ दे विच साडे दिली जज्बात भी शामिल नहीं हुंदे। असीं वो दुआ करने जिहड़ी कई दफा खुदा दे कलाम दे मुताबिक भी नहीं हुंदी। बिल्कुल इस तरह ही है कि कोई बच्चा कुछ भी मंग सकता अपने माँ प्यो तो, इस तरह हुंदा ना। साडे छोटे बच्चे ने, उन्होंने इस चीज़ की सेंस नहीं हुंदी कि यह चीज़ मेरी उम्र के मुताबिक ठीक भी है कि नहीं। छोटे छोटे मुंडे मोटरसाइकिल लई फिर ने 12-12 साल के, नाल उन्होंने पानी दी बोतलां फड़ियां होईयां, अद्धे लोकां दे डोलदे जा रहे हैं, अद्धी ओह लैंदे जा रहे हैं। लेकिन माँ प्यो ने मोटरसाइकिल दे दित्तियां। यह उन्होंने सही किया या गलत किया? यह गलत किया। उन्होंने अपनी सहूलत वक्ती तौर पर लभी है कि चलो बच्चा जिहड़ा ना मोटरसाइकिल चलाने दे चस्के च पानी भर लिया है, और अगर वो बच्चे नूं उंज कहणगे कि जा पुत्तर बोतल भर लिया, फिर नहीं उन्हें जाना। असीं की कर रहे हैं, असीं अपने आप नूं ईजी करन लई, अपना काम कड्ढण लई असीं अपने बच्चों नूं खुद ही बिगाड़ दिंदे हां। लेकिन खुदा सानूं इंज नहीं डील करदा। खुदा उन्हां चीज़ां नूं पूरा करदा है जिहड़ी ओहदी मर्जी दे मुताबिक ने और साडे लई फायदामंद ने। अगर कोई छोटा बच्चा सानूं कहे कि अबू जी मैनूं जरा ब्लेड ते दे दो, ते असीं छोटे बच्चे नूं कदी ब्लेड नहीं दांगे। बच्चों नूं असीं कहने बेटा माचिस नाल तुहाडा कोई काम नहीं। कई दफा असीं इस तरह दीयां दुआवां कर रहे हुंदे। बच्चा अगर माचिस मंगे असीं उहनूं नहीं दांगे, अगर वो साडे कोल ब्लेड मंगे असीं उहनूं भी नहीं दांगे। और यह चीज़ बड़ी कमाल दी है कि असीं अपने बच्चों नूं हर एक चीज़ नहीं देंदे। तुसीं इस चीज़ तूं कदी गौर कीता? साडे बच्चे जो कुछ साडे कोल मंगदे असीं कहने नहीं नहीं बेटा। सपोज अगर वो कोई मिठी शै ही खाई जा रहा है, वो बार बार कह रहा आओ पापा जी, आओ पापा जी, असीं उहनूं कहने कि नहीं यार, जो बोतलें पीवी जा रहा, जूस ही पीवी जा रहा, या वो लेस चिप्स ही खाई जा रहा, तो असीं उहनूं कहांगे कि नहीं यार, थोड़ा ब्रेक ते हथ रख ते मेरा पुत्तर रोटी भी खा लै। ते इत्थे जिहड़ी गल उन्हें की ना, उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई की है? सच्चाई खुदा दा कलाम है। जदों असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़दे हां, खुदा दे कलाम नूं अपनी जिंदगी च काम करन देने हां, खुदा दे कलाम नूं याद करने हां, खुदा दे कलाम नूं अपने दिल च रख लैने हां, ते फिर असीं ओह दुआवां कर रहे हां जिहड़ी खुदा दी मर्जी दे मुताबिक। यह की है जी? यह खुदा दी मर्जी है। यह की है? खुदा दा ज़हन है, ठीक है ना। जदों असीं बाइबल मुकद्दस नूं पढ़ने हां ते सानूं पता हुंदा कि खुदा दी मर्जी की है, खुदा दी मर्जी की नहीं है। तो फिर असीं ओही चीज़ां मंगने हां जिहड़ियां खुदा दी मर्जी दे मुताबिक होणगियां, ते जिहड़ियां खुदा दी मर्जी दे मुताबिक होणगियां खुदा सानूं दे देगा, ठीक है ना। जिहड़ी चीज़ साडे लई, साडे बच्चों लई नुकसानदेह नहीं है, उन्हां लई फायदामंद है, असीं जरूर अपने बच्चों नूं देने। अगर साडा बच्चा कोई घर सालन पक्किया होए ते रोटी भी पक्की होए ते ओह खाण लग पे, ते ओह कहेगा अम्मी जी मैं एक रोटी होर खानी, ते ओहदी मां की कहेगी उहनूं? अगर कोई बच्चा घर पक्किया होया सालन खा रहा है, खुशी ना खा रहा, रोटी खा रहा, तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ। लिखा तुम हनूस कह भी ना चुकोगे तो खुदा तुम्हारी सुन लेगा। इत्थे असीं दुआवां ते दुआवां कर रहे हैं, लेकिन साडीआं दुआवां दे विच याकूब दे खत च लिखा कि तुसीं मंगदे हो लेकिन तुहानूं मिलदा नहीं। एक भैन मैनूं मिली, कहंदी भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं ना अपना पोर्शन बड़ा अच्छा बनाना है, मैं जिहड़े ने ना साडे उत्ते रहण वाले, मैं उन्हां नूं दिखाणा कि मेरा खुदा जिंदा है। इह साड़े दीयां दुआवां ने, मतलब असीं खुदा नूं कह रहे हैं खुदा मैनूं इन्ने पैसे दे कि मैं अपने रिश्तेदार नूं नीचा दिखा सकां। क्या खुदा इस दुआ दा जवाब देगा? कदी भी नहीं। यह सोच ते कंगाल होने वाली, जो कुछ साडे कोल हैगा वो भी साडे इत्थों निकल जाएगा। ते सानू अकलमंदी नाल दुआ करन दी जरूरत है, सानू सोच समझ के दुआ करन दी जरूरत है। ऐसे लिए बहुत जरूरी है कि असीं कलाम नूं पढ़ीए। मैं हमेशा यह गल कहना कि सानू जिहड़ी भी चीज़ मिलती है ना, असीं फ्रिज खरीद के लियाई, उहदे नाल सानू एक बुकलेट मिलदा, ठीक है, उहदे च सब कुछ हुंदा कि भी इहदे च बर्फ जमान दा यह सिलसिला है, यह जिहड़ा औजार है बर्फ नूं कड्ढण लई हैगा। कई लोग छुरी मार देते डायरैक्ट, ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल नहीं करते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नुकसान नहीं होगा फ्रिज ਨੂੰ, लेकिन जो छुरी मारोगे तो ਉਹਨੂੰ डैमेज कर देगी, ठीक है ना। कई लोग जल्दी बर्फ ਨੂੰ ਖੇੜਨ ਲਈ छुरियां मार देंगे ने,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਔਰ ਦਾਨਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾ ਹੋਏ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਨ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਅਫਸਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ यानी ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਸसे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करे। तो खुदा ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਚਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਚਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। आमीन। खुदा साड़ी फरियाद सुनेगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ YouTube ਦੇਖਣ ਲਈ, TikTok ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਨੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹੁੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ YouTube ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਔਰ ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡ YouTube ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ।
लेकिन जो दुआ की वारी आती असीं कहने सर जी टाइम ही नहीं मिलता, बाजी तुसीं चर्च नहीं आए, भैन की करिए ड्यूटी तो आनी आ, थक जानी आ, घर का काम करनी है, काम खत्म। खुदा नूं असीं किड्डी आसानी नाल अगे कर देने, कोई टाइम ही नहीं हैगा। लेकिन कलाम च लिखा कि तू खुदा नूं अपने पूरे दिल दे नाल, अपनी पूरी अकल दे नाल, अपनी पूरी जान दे नाल मुहब्बत कर। पहला दर्जा अपनी जिंदगी च खुदा नूं दे। ओ शख्स, ओ बेटी, ओ बेटा, ओ भैन, ओ भाई ਜਿਹੜੇ अपनी जिंदगी च पहला दर्जा खुदा नूं देंदे ने, क्या इस तरह हो सकता कि खुदा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਇਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਟਮਕਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਖ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੱਢੋ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 5 ਬੜੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਆਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਹਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਟਿਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿੱਕਾ ਕਬਾਬ ਬੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ।